हेलो सांगमाने आशा करूछु आपण माने समस्ते भलरे थिबे। सांगमाने मो सहित कथा हेबाकू चाहुथिले मु वीडियो मझिरे मो नंबर देइछि मो नंबर नेई मते कॉल करंतु पूरा मजामस्ती रे कथा हेबा। हेलो बंधुगण मो नाम अंतिमा एवं मु 25 वर्षर। गत 5 वर्ष हेबो मु एकाकी अछि कारण एक दुर्घटना रे मो स्वामी रोहित सबुदिन पई मते छाडी चाली गले। मोर एक सुंदर पुओ अछि आदित्य जहार बयस एबे 3 वर्ष। मो स्वामी रोहितंक चाली जिबा परे मु सेही फ्लैट रे रहिली जहाकू आमे विवाह परे भड़ारे नेइथिलु। सेही छोटो फ्लैट आम स्वप्नर घर थिला किंतु तार भड़ा एते अधिक थिला जे मो पई एकाकी ताहा चलाइबा कष्टकर होई पडुथिला। रोहित किछि संचय करिथिले एवं बीमा टंका मध्य मिलिथिला जेउथिरे मु किछि समय पर्यंत निजर ओ पिलार गुजुराण करिथिली किंतु धीरे धीरे सेही टंका कमिबाकू लागिला एवं मोते चिंता घारिला। मु केबे चाकरी करि नथिली कारण रोहित सबुबेले कहुथिले जे से रोजगार करिवे एवं मु पिलामानंक जत्न नेबी। एबे कोन करिबी एही प्रश्न मो मुंडरे प्रति रातिरे बुलुथाए। चाकरी करिबा कथा भाबिली किंतु पिलामानंकु छाडी जिबाकू मन हेउ नथिला। सेमाने एबे बहुत छोट थिले एवं सेमानंकु मोर दरकार थिला। मो सामने गोटिए विकल्प बाकी थिला मो बाप घरकू फेरी जिबा। जदियो मो पितामातांक सह मोर संपर्क केबे भल नथिला। सेमाने मानुथिले जे मु मो इच्छारे विवाह करिथिली तेणु एबे मोते मो निष्पत्तिर परिणाम मध्य निजे भोगिबाकू पड़िबो। किंतु मो सान भाई अनिकेत सबुबेले मो साथ देइथिला। से मोठारु 4 वर्ष सान एवं एपर्यंत से अविवाहित। तार गोटिए छोट चाकरी अछि जेउथिरे से निज खर्च चलाई निए किंतु विवाह भली बड़ पदक्षेप पई एबे भी ता पाखरे यथेष्ट टंका नाही। जेतेबेले मु मो पितामातांक सह कथा हेली सेमाने तुरंत राजी हेले नाही। मो माँ कहिले झियो तू आम कथा न मानि सेही पुओकू विवाह करिथिलु एबे तू एवं तो पिला आम उपरे बोझ होई जिवो। किंतु अनिकेतर बुझासुझा परे सेमाने शेषरे हूँ कहिले एवं एहीपरि भावरे मु मो पिला सह मो पुरुणा घरकू फेरी आसिली। घरकू आसिबा सहज थिला किंतु एठारे रहिबा नुहे। मो पितामाता एबे वृद्ध होई गलेनी एवं सेमानंक चिंताधारा पुरुणा थिला। प्रतिटी छोट कथारे सेमानंक राग बाहारुथिला। केबे पिलामानंक शब्दरे केबे खाद्य तयारी शैलीरे तो केबे मो पोशाक पिंधिबा उपरे। अंतिमा तू अभागिनी तो पाई ही तो स्वामी तोते छाड़ी चलीगला एमिति कथा शुणी मो हृदय भांगी जाउथिला। मु रातिरे एकाकी कांदुथिली जेपरि पिलामाने देखि न पारंती। एही सबु परिस्थितिरे मो भाई अनिकेत ही एकमात्र व्यक्ति थिला जे मो साथिरे छिड़ा होइथिला। से मोते कहुथिला दीदी हिम्मत हारंतु नाही आमे मिसी सबु किछि ठीक करिदेबा। एक संध्यारे बापा मोते डाकी कहिले अंतिमा घरर खर्च बहुत बढ़ीगलानी। मो पेंशन रे एते लोकंको खाइबा पीबा चली पारिबो नाही। तोते किछि काम करिबाकू हेबो। मु बुझी बिचारी कहिली ठीक अछि बापा मु काली ठारु ही चाकरी खोजिबा आरंभ करिदेबी। पिलांको ध्यान आपण एवं माँ रखिदेबे तो। किंतु अनिकेत भाईकू एही कथा पसंद आसिला नाही। से मोकू आसी कहिला दीदी तुमकू केउठाकू जिबार दरकार नाही। मु 2टी चाकरी करिनेबी। तुमे बस घर संभाळ एवं पिलांको जत्न नियो। मु ताकू बुझाइली अनिकेत एहा मोर दायित्व। तोते तो भविष्यत विषय चिंता करिबा दरकार। तोर विवाह हेबो निजर परिवार गढ़िबु। मोते मो गोड़रे छिड़ा हेबाकू ही हेबो। से मानिला नाही किंतु शेषरे ताकू स्वीकार करिबाकू पड़िला। मु चाकरी खोजिबा आरंभ कली एवं मोते जणे ओकिलंक ऑफिस रे काम मिलिगला। अनिल सर बहुत भल मनीष थिले। से मो परिस्थिति बुझुथिले एवं मोते केबे डेरी रे आसिले गाली करू नथिले। किंतु एही चाकरी मो पाई यथेष्ट नथिला। दरमा एते कम थिला जे पिलांको फीस सेमानंक पोशाक एवं घरे किछि देबा पाई पाखरे किछि बंचु नथिला। मु प्रति रातिरे थकी पड़ी घरकू फेरुथिली किंतु मने मने जानिथिली जे एहा यथेष्ट नुहे। एक रातिरे जेतेबेले पिलामाने सोई जाइथिले मु बारंडारे बसिथिली। अनिकेत मो पाखकू आसिला एवं कहिला दीदी तुमे बहुत थकीगला परि जणा पड़ुछ। मु दीर्घश्वास नहीं कहिली हाँ अनिकेत एही चाकरी मो पाई ठीक नुहे। पैसा बहुत कम एवं काम बहुत बेसी। अनिकेत मो हाथ उपरे हाथ रखी कहिला दीदी तुमे चाकरी छाड़ी दियो मु अन्य एक चाकरी खोजी नेबी। चाहे मोते 24 घंटा काम करिबाकू पड़ू मु तुमकू एवं पिलांकू कौनसी जिनिसर अभाव हेबाकू देबी नाही। ता मुह चमकुथिला जेमिति से सतरे मोर साहाଯ୍ୟ करी खुशी हेबो। से मोते चाहि कहिला एमिति भी दीदी तुमे बहुत सुंदर। जहन परी तुम मुह थकापणरे भी चमके। मोते ता कथा शुणी भल लागुथिला। मो स्वामी रोहितंक चाली जिबा परे केही मो सह एपरी मिठा कथा कहि नथिले। अनिकेत सबुबेले मोर प्रशंसा करुथिला एवं कहुथिला जे मोते पुणी थरे विवाह करिनेबा उचित। तुमे एबे भी बहुत युवती अछ दीदी एवं बहुत सुंदर।
ତୁମ ବୟସ ପୁଣି ଥରେ ଭଲ ପାଇବା ଓ ଖୁସି ହେବାର ଅଛି ସେ କହୁଥିଲା। ସତ କହିବି ତ ମୋତେ ତାର ଏହି ସୁନ୍ଦର କଥାଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ତାର ଏହି ମଧୁରତା ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ ଆଗରେ ମୁଁ ଶେଷରେ ହାର ମାନିଲି ଏବଂ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି। ଅନିକେତ ଯେମିତି କହିଥିଲା ସେମିତି ହିଁ କଲା। ସେ ଆଉ ଏକ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚାକିରି ଖୋଜିନେଲା ଏବଂ ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅନିକେତ ଏବେ ରାତି 10 ବିନା 11ଟା ବେଳକୁ ଥକିପଡ଼ି ଘରକୁ ଫେରେ। ମୁଁ ସେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଗି ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ। ଘରର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ, ମୋ ପିଲା, ମା ଏବଂ ବାପା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ପିଲାକୁ ଶୁଆଇ ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଏ ଏବଂ ତାଜା ଖାଦ୍ୟ ପରସି ଦିଏ। ଅନିକେତର କପଡ଼ା ଧୋଇବା, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଇସ୍ତ୍ରୀ କରିବା ଏବଂ ତାର ଛୋଟ ଛୋଟ ଦରକାରର ଯତ୍ନ ନେବା ମୋ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଅଂଶ ପାଲଟିଗଲା। ଅନ୍ତିମା ଦିଦି, ତୁମକୁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଅନିକେତ କହୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଥାଳିରେ ଗରମ ଗରମ ରୁଟି ରଖୁଥିଲି। ଆରେ ନା, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ତୁ ଦିନସାରା ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ, ଏହା ତ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ମୁଁ ହସିଦେଇ ଜବାବ ଦେଉଥିଲି। ଖାଇବା ସମୟରେ ଆମେ ଦୁହେଁ କଥା ହେଉଥିଲୁ। ଅନିକେତ ତା ଚାକିରିର କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ମୋ ଦିନର ଛୋଟ ଛୋଟ ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହୁଥିଲି। ଏହା ସେହି ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିନା କୌଣସି ଭୟ ବା ସଂକୋଚରେ ନିଜ ମନର କଥା ପରସ୍ପର ସହ ବାଣ୍ଟୁଥିଲୁ। ଯେମିତି ସମୟର ଚକ ପଛକୁ ପିଲାଦିନକୁ ଫେରିଯାଇଛି। ଶନିବାର ରାତି ତ ଆମ ପାଇଁ ଖାସ୍ ଥିଲା। ଅନିକେତକୁ ପରଦିନ ଛୁଟି ରହୁଥିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ବିଳମ୍ବ ରାତି ଯାଏଁ ଟିଭି ଦେଖୁଥିଲୁ, ପୁରୁଣା କଥା ମନେ ପକାଉଥିଲୁ ବା କିଛି ନ କହି ପରସ୍ପରର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲୁ। ମୋର ମନେ ଅଛି, ଗତ ଶନିବାର ଅନିକେତ ବଜାରରୁ ଫେରିବାବେଳେ ମୋ ପସନ୍ଦର ଗୁଲଗୁଲା, ଗୁପଚୁପ୍ ଏବଂ ପିଲା ପାଇଁ ରଙ୍ଗୀନ ବଲ୍ ଆଣିଥିଲା। ଆରେ ବାହ, ତୁ ତ ଆଜି ଉତ୍ସବ ମନାଇଲୁଣି, ମୁଁ ଖୁସି ହୋଇ କହିଥିଲି। ଅନିକେତ ଭାଇ ହସିଦେଇ ଜବାବ ଦେଲା, ଦିଦି, ନୂଆ ଚାକିରିର ପ୍ରଥମ ଦରମା ମିଳିଛି, ଭାବିଲି ଟିକେ ଖୁସି ମନାଇ ନେବି। ଗୁଲଗୁଲା ଖାଉ ଖାଉ ମୁଁ କହିଲି, ଅନିକେତ ଭାଇ, ଯଦି ମୋତେ ବି ତୋର ନୂଆ କମ୍ପାନୀରେ କିଛି କାମ ମିଳିଯାଆନ୍ତା ତେବେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ମୁଁ ବି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଅନିକେତ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ମନା କରିଦେଲା, ନା ଦିଦି, ସେଠାରେ କାମ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ରାତି ସିଫ୍ଟ ଅଛି ଏବଂ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ। ଏହା କେବଳ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍। ମୁଁ ନିରାଶ ହୋଇ କହିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଉପରେ ଏତେ ବୋଝ ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଶେଷରେ ମୁଁ ଏବଂ ମୋ ପିଲା ତୋର ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହନ୍ତି। ସେ ମୋ ହାତ ଧରି କହିଲା, ଦିଦି, ଏମିତି କୁହ ନାହିଁ। ତୁମ ପାଇଁ ଏବଂ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ମୋ ପାଇଁ ଖୁସିର କଥା। ଏମିତି ବି ଏବେ ମୁଁ ବିବାହ କଥା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ମୁଁ କ'ଣ ଏବେ ଯୁବକ ହୋଇ ରହିଛି କି? ମୁଁ ହସି ପକାଇଲି, କ'ଣ ବାଜେ କଥା କହୁଛୁ? ତୋ ବୟସ ଏବେ ମାତ୍ର 23 ଏବଂ ତୁ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ। ତୋ ପାଇଁ ଅନେକ ଝିଅ ଲାଇନରେ ଛିଡ଼ା ହେବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଝିଅ ତୋତେ ପାଇବ ସେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବତୀ ହେବ। ଅନିକେତ ଭାଇ ଚୁପ୍ ରହିଲା। ବସ୍ ହସିଦେଲା। ସତ କହିବି, ମୋ ଭାଇ ଅନିକେତ ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ ଥିଲା। ତାର ସ୍ୱଭାବ ଏତେ ମଧୁର ଥିଲା ଯେ ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। କେବେ କାହାର ଖରାପ କହେ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ମୁଁ ଏହା କେବଳ ସେଥିପାଇଁ କହୁନି ଯେ ସେ ମୋ ଭାଇ, ବରଂ ପ୍ରକୃତରେ ତାର ଆତ୍ମା ନିର୍ମଳ ଥିଲା। ଏକ ଶନିବାର ରାତିରେ ଆମେ ପୁଣି ବିଳମ୍ବ ଯାଏଁ ଜାଗିଥିଲୁ। ଟିଭିରେ କୌଣସି ଫିଲ୍ମ ଚାଲିଥିଲା। ଅନିକେତ ହଠାତ୍ କହିଲା, ଦିଦି, ମୁଁ କେବେଠୁ ଭାବୁଛି ତୁମକୁ ପୁଣିଥରେ ବିବାହ କରିନେବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ନେଲି। ନା ଅନିକେତ, ମୁଁ ଚାହୁଁନି। ମୋର ଏକ ପିଲା ଅଛି ଏବଂ ତୁ ଜାଣୁ, ସାବତ ବାପା ସହ ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନ କେତେ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ମୋତେ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ଲାଗେ। ଅନିକେତ ଭାଇ କିଛି ସମୟ ଚୁପ୍ ରହି କହିଲା, ଦିଦି, ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଖରାପ ଭାବିବ ନାହିଁ ବା ଭୁଲ ବୁଝିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତା କାନ୍ଧରେ ହାତ ରଖିଲି। ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅନିକେତ। ଆମ ଭିତରେ ଏମିତି କେଉଁ କଥା ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହୋଇପାରେ? କୁହ। ସେ ସଂକୋଚର ସହ କହିଲା, ସତ କହିବି ଦିଦି, ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଯେ ତୁମେ ପୁଣିଥରେ ବିବାହ କର। ମୁଁ ଚମକି ପଡ଼ିଲି। କାହିଁକି ଅନିକେତ? ଏମିତି କାହିଁକି? ଏଥିରେ ତ କାନ୍ଧରୁ ମୋର ଏବଂ ପିଲାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ କମିଯିବ। ନା ଦିଦି, ସେ ମୋତେ ଚାହିଁ କହିଲା, ମୋତେ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତୁମେ ଏବଂ ପିଲା ଘରେ ଥିଲେ ଘରଟା ଜୀବନ୍ତ ଲାଗେ। ଆମକୁ ପିଲାଦିନରୁ ପରସ୍ପରର ଅଭ୍ୟାସ ରହିଛି। ତୁମର ମନେ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଗାଁ ପଛପଟ ପୋଖରୀରେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ? ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏହା ଜାଣି ଯେ ଅନିକେତ ମୋତେ ନିଜ ସହ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମା ବାପା ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନିକେତ ଭାଇ ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଏଠାରେ ତା ସହ ରୁହେ। ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଅନିକେତ ମୋ ପାଇଁ ଏବଂ ପିଲା ପାଇଁ ନୂଆ କପଡ଼ା ଆଣୁଥିଲା। ଦୀପାବଳିରେ ତ ସେ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦରମା ଆମ ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଥିଲା। ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳନା, ମୋ ପାଇଁ ଶାଢ଼ୀ ଏବଂ ଘର ପାଇଁ ନୂଆ ପରଦା। ଅନିକେତ, କିଛି ପଇସା ନିଜ ପାଇଁ ବି ବଞ୍ଚା। ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝାଉଥିଲି, ତ ବିବାହ ପାଇଁ କିଛି ତ ସଞ୍ଚୟ କର। ସେ ହସୁଥିଲା। ଦିଦି, ମୁଁ କହିଲି, ନା ବିବାହ କଥା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଆମେ ଦୁହେଁ ଏମିତି ହିଁ ରହିବା। ନା ତୁମେ ବିବାହ କରିବ ନା ମୁଁ। ମୁଁ ହସୁଥିଲି ଏବଂ କଥାକୁ ଟାଳି ଦେଉଥିଲି।
କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କେବେ ତା ରୁମ୍ ସଫା କରୁଥିଲି ତ କିଛି ଜିନିଷ ନୋଟିସ୍ କରୁଥିଲି ଯାହା ମୋତେ ଅଜବ ଲାଗୁଥିଲା। ତା ବିଛଣାରେ ଦାଗ, ତାରେ ଲୁଚାଯାଇଥିବା ଭିଡିଓ। ମୁଁ ବୁଝୁଥିଲି ଯେ 23 ବର୍ଷର ଜଣେ ଅବିବାହିତ ଯୁବକ, ଏହା ସବୁ ସ୍ୱାଭାବିକ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ମୋତେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ରୋହିତଙ୍କ ସ୍ମୃତି ତାଜା ହୋଇଯାଉଥିଲା। ସେହି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଥିରୁ ମୁଁ 6 ବର୍ଷ ହେବ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲି। ମୁଁ ନିଜକୁ ରୋକିପାରୁନଥିଲି ଏବଂ କେବେ କେବେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ନିଜରେ ବନ୍ଦ ହୋଇ ସେହି ଭିଡିଓ ଦେଖୁଥିଲି। ଏକ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁହେଁ ବିଳମ୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଗିଥିଲୁ, ଟିଭିରେ ଏକ ଫିଲ୍ମ ଚାଲିଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା। ମୋର ଧ୍ୟାନ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଲାଗି ରହିଥିଲା ଏବଂ ମୋତେ ଜାଣିନି କାହିଁକି ଏକ ବିଚିତ୍ର ଉଷ୍ମତା ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିଲି ଏବଂ ଏମିତି ଦେଖାଇଲି ଯେପରି ମୋତେ କିଛି ବୁଝାପଡ଼ିନି। ମୁଁ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଛି ଅନିକେତ। ତତେ ବି ଶୋଇଯିବା ଉଚିତ। କାଲି ସକାଳେ ଶୀଘ୍ର ଉଠିବାର ଅଛି। ଅନିକେତ ହସିଦେଇ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ଦିଦି, ତୁମେ ଯାଅ। ମୁଁ ବସ୍ ଟିକେ ସମୟ ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ଆସୁଛି। ମୁଁ ମୋ ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିଲି। କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ କିଛି ବିଚିତ୍ର ଚିନ୍ତା ବୁଲୁଥିଲା। ମୋତେ ନିଦ ଆସୁଥିଲା। ବିଛଣାରେ ଏପାଖ ସେପାଖ ହୋଇ ମୁଁ ମୋବାଇଲ ଉଠାଇ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ହଠାତ୍ ଗଳାରେ ଶୁଖିଲାପଣ ଅନୁଭବ ହେଲା, ଶୋଷ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଧୀରେ ଉଠି ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ରୋଷେଇ ଘର ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିଲି। ଗଳିପଥ ଦେଇ ଯିବା ବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଅନିକେତରୁ ଆଲୁଅ ଆସୁଛି। ଆରେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଗିଛି, ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବିଲି। ଅନିକେତର ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା ଲାଇଟ୍ ଜଳାଇ ଶୋଇଯିବା ଏବଂ ପରେ ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ବଢ଼ିଲେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା। ମୁଁ ଭାବିଲି ବିଜୁଳି ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ଆସିବି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତା ରୁମ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲି, କବାଟ ଟିକେ ଖୋଲା ଥିଲା। ମୁଁ ବିନା ଶବ୍ଦରେ ଭିତରକୁ ଉଙ୍କି ମାରି ଦେଖିଲି ଏବଂ ଯାହା ଦେଖିଲି ସେଥିରେ ମୋର ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଗଲା। ଅନିକେତ ନିଜରେ ମୋ ଫଟୋକୁ ବଡ଼ କରି ଦେଖୁଥିଲା। ସେହି ଦୀପାବଳି ବାଲା ଫଟୋ ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ନାଲି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିଲି ଏବଂ ସେ କିଛି ଏମିତି କରୁଥିଲା ଯାହା ଦେଖି ମୋ ମୁହଁ ଲାଜରେ ଲାଲ ହୋଇଗଲା। ମୋ ହୃଦୟ ଜୋରରେ ଧଡ଼ ଧଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ସେଠାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଲି। ନା ଭିତରକୁ ଯାଇପାରୁଥିଲି ନା ଫେରି ପାରୁଥିଲି। ମୋ ମନରେ ଚିନ୍ତାର ଝଡ଼ ଉଠିଲା। କ୍ରୋଧ, ଭୟ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଯାହାକୁ ମୁଁ ନାମ ଦେଇପାରୁନଥିଲି। ବୋଧହୁଏ ଏକ ବିଚିତ୍ର ଖୁସି। କେହି ମୋତେ ଏମିତି ଚାହୁଁଛି। 5 ବର୍ଷ ପରେ କେହି ମୋତେ ଜଣେ ନାରୀ ରୂପରେ ଦେଖୁଛି। ମୁଁ ସାହସ ଜୁଟାଇ କବାଟକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ପୁରା ଖୋଲିଦେଲି। ଅନିକେତ, ଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତୁ? ମୋ ସ୍ୱର ଥରୁଥିଲା। ସେ ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ତୁରନ୍ତ ଫୋନ୍ ବନ୍ଦ କରି ମୋଠାରୁ ଆଖି ଲୁଚାଇ କହିଲା, କିଛି ନାହିଁ ଦିଦି, ମୁଁ ତ ବସ୍। ମୁଁ ସବୁ ଦେଖିଛି ଅନିକେତ। ମୁଁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି କହିଲି, ତୁ ମୋ ଫଟୋ କାହିଁକି ଦେଖୁଥିଲୁ? ସେଇଟା ବି ଏମିତି। ସେ ଚୁପ୍ ରହିଲା, ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ। ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଜବ ଚିନ୍ତା ବୁଲୁଥିଲା। ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରୁନଥିଲି ଯେ ମୁଁ କାହିଁକି ତା ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲି। ବୋଧହୁଏ ସେଇ 5 ବର୍ଷର ନିଃସଙ୍ଗତା, ସେଇ ରାତିର ନିସ୍ତବ୍ଧତା ବା ବୋଧହୁଏ ସେଇ ଭଲପାଇବା ଓ ଆପଣାପଣର ଭୋକ ଯାହା ମୋ ଭିତରେ ଥିଲା। ଦେଖ ଅନିକେତ, ମୁଁ ତା ପାଖରେ ବସି କହିଲି, ମୁଁ ତ ଘରେ ହିଁ ଅଛି। ତୋତେ ଏମିତି କରିବାର କ'ଣ ଦରକାର? ଆମେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପର ସହ ଅଛୁନା। ଏଥିରେ ବୋଧହୁଏ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଜୀବନ ସହଜ ହୋଇଯିବ। ଅନିକେତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶାଇ ଦେଖିଲା। ତା ଆଖିରେ ଉତ୍ସୁକତା, ଆଶା ଏବଂ ଭୟର ମିଶ୍ରଣ ଥିଲା। ଯେମିତି ସେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ଦିଦି, କ'ଣ ତୁମେ ସତରେ? ତା ସ୍ୱର କାମ୍ପୁଥିଲା। ଘରେ ନୀରବତା ଥିଲା। ପିଲା ଗଭୀର ନିଦରେ ଥିଲେ। ମା ବାପା ନିଜରେ ଶୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଯେମିତି କୌଣସି ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଅନିକେତ ଧୀରେ ମୋ ହାତ ଧରିଲା ଏବଂ ତାର ସ୍ପର୍ଶ ବିଜୁଳି ପରି ମୋ ସାରା ଶରୀରରେ ଖେଳିଗଲା। 5 ବର୍ଷର ନିଃସଙ୍ଗତା ଓ ଭୋକ ଏକାଥରକେ ଜାଗି ଉଠିଲା। ଆମେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ତାହା ଦେଲୁ ଯାହାର ଆମକୁ ଭୋକ ଥିଲା, ପ୍ରେମ, ଆତ୍ମୀୟତା, ଆପଣାପଣ। ସେହି ରାତିରେ ଆମେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ହଜିଗଲୁ ଯେମିତି ଆମେ ସେମାନେ ହେଉନା କି ଭାଇ ଭଉଣୀ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ଏତେ ଗଭୀର ଯେ ମୁଁ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ସେହି ରାତି ପରେ ଆମ ଜୀବନ ବଦଳିଗଲା। ଆମେ ଏବେ ବି ପରିବାର ଆଗରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଯାଉଥିଲେ ଆମେ ସେଇଆ ହୋଇଯାଉଥିଲୁ ଯାହା ଆମ ମନ ଚାହୁଁଥିଲା। ଏହି ସିଲସିଲା କିଛି ମାସ ଚାଲିଲା। ତାପରେ ଏକ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋରେ ଥିଲି, ହଠାତ୍ ମୋ ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଲା ଏବଂ ମୋତେ ବାନ୍ତି ହେଲା। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଭାବିଲି ଯେ ବୋଧହୁଏ କିଛି ଖରାପ ଖାଇଦେଇଥିବି, କିନ୍ତୁ ପରଦିନ ବି ସେଇଆ ହେଲା ଏବଂ ତା ପରଦିନ ବି ମୋ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଜାଗିଲା। ମୁଁ ଚୁପଚାପ ଗାଁଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ଥିବା ଆଦିବାସୀ ବସ୍ତିକୁ ଗଲି, ଯେଉଁଠାରେ ବୃଦ୍ଧା ମାମାନେ ରହୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଗାଁ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିଲେ। ମା ମୋ ପେଟରେ ହାତ ରଖିଲେ, ମୋ ଆଖିକୁ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ଝିଅ ଅନ୍ତିମା, ସେ ଧୀରେ କହିଲେ, ତୋ ପେଟରେ। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଯେମିତି ଆକାଶ ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ରହିଗଲି। ମୋ କାନରେ ଗୋଟିଏ ଧ୍ୱନି ବାଜୁଥିଲା। ମୋ ସାରା ଶରୀର ଥରୁଥିଲା।
ମୁଁ ନିଜକୁ ଗାଳି ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ଏହା ମୁଁ କ'ଣ କରିଦେଲି? ନିଜ ଭାଇ ସହ ଏବେ ଏହି ଅବସ୍ଥା। ମୁଁ ନିଜକୁ ଘୃଣା କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଘରକୁ ଫେରି ମୁଁ ସିଧା ଅନିକେତ ପାଖକୁ ଗଲି, ଯିଏ ସେତେବେଳେ ଚାକିରିରୁ ଫେରିଥିଲା। ଅନିକେତ ଭାଇ, ମୁଁ କମ୍ପିଲା ସ୍ୱରରେ କହିଲି, ମୋତେ ତୋତେ କିଛି କହିବାର ଅଛି। କ'ଣ ହେଲା ଦିଦି? ସେ ମୋ ମୁହଁର ଭାବ ଦେଖି ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ପଚାରିଲା। ମୁଁ କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୁଁ ଅନିକେତକୁ ସବୁ କହିଲି। ଅନିକେତର ମୁହଁର ରଙ୍ଗ ଉଡ଼ିଗଲା। ସେ ଚେୟାରରେ ବସିପଡ଼ିଲା, ଯେମିତି ତା ଗୋଡ଼ରୁ ଶକ୍ତି ଚାଲିଯାଇଛି। ଏହା ଆମର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ଥିଲା, ସେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଧରି କହିଲା। ଆମକୁ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଶେଷ କରିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ମାଇନସ୍ କ'ଣ କରିବା? ଗାଁରେ କାହାକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲେ ଆମର ଓ ଆମ ପରିବାରର ସମ୍ମାନ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ମୋ ପିଲାଙ୍କର କ'ଣ ହେବ? ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ? ମୁଁ ସହରର ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଛି, ଅନିକେତ କହିଲା। ଆମେ ମେଳା ବାହାନାରେ ସହର ଯିବା। ସେଠାରେ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ। ପରଦିନ ଆମେ ଦୁହେଁ ସହର ଗଲୁ। ଏକ ଛୋଟ କ୍ଲିନିକରେ ଡାକ୍ତର ମୋର ଯାଞ୍ଚ କଲେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ କଲେ। ମୁଁ ଭାରି ମନରେ ଅନିକେତକୁ କହିଲି, ଏହା ଆମ ଭୁଲର ପରିଣାମ ଅନିକେତ, ଆମେ ଏହାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ଅନିକେତ ମୋ ହାତ ଧରିଲା ଏବଂ ହୁଁ ଭରି ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଲା। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ ପରେ ମୁଁ ସେହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲି, ଯାହା ବୋଧହୁଏ ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟକର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା। ବାପଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ମୋ ହୃଦୟ ଏବଂ ମନ ଦୁଇଟି ଯାକ ଭାରି ଥିଲା। ମୁଁ ଅନିକେତକୁ କହିଲି, ଏବେ ଆମକୁ ନିଜ ନିଜ ଜୀବନ ଅଲଗା କରିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରି କେଉଁଠି ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବି ଏବଂ ତୁ ତୋ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କର। ଅନିକେତ ଆଖିରେ ଲୁହ ଥିଲା। କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଦିଦି, ସେ କହିଲା। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲି। ନା ଅନିକେତ, ଏଥିରେ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କର ଭୁଲ ଥିଲା। ମୁଁ ତା କାନ୍ଧରେ ହାତ ରଖି କହିଲି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମକୁ ସଠିକ୍ ପଥରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ପରଦିନ ହିଁ ଚାକିରି ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ସହରରେ କୌଣସି କାମ ଖୋଜି ପିଲାଙ୍କ ସହ ଏକ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଯେମିତି ଦିନ ବିତିଲା, ମୋ ଭିତରେ ଏକ ଅଜବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଶୂନ୍ୟତା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅନିକେତ ମଧ୍ୟ ବିବ୍ରତ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେ କାମରୁ ଆସି ସିଧା ନିଜକୁ ଚାଲିଯାଉଥିଲା। ଖାଇବା ବି ସେଠାରେ ଖାଉଥିଲା। ଆମ ଆଖି ମିଶିବାରେ ଆମେ ସଂକୋଚ କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବି ମିଶୁଥିଲା, ସେଥିରେ ଏକ ବିଚିତ୍ର ପୀଡ଼ା ଝଲକୁଥିଲା। ଏକ ରାତିରେ ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଶୁଆଇ ବାହାର ଅଗଣାରେ ବସିଥିଲି। ଆକାଶରେ ଜହ୍ନ ହସୁଥିଲା। ଅନିକେତ ମଧ୍ୟ ସେଠାକୁ ଆସି ଚୁପଚାପ ବସିଗଲା। ଦିଦି, ସେ ଧୀରେ କହିଲା, ମୁଁ କାଲି ସହର ଯାଉଛି। ମୋତେ ସେଠାରେ ଏକ ଭଲ ଚାକିରି ମିଳିଯାଇଛି। ମୋ ହୃଦୟ ଜୋରରେ ଧଡ଼ଧଡ଼ ହେଲା। ଏତେ ଶୀଘ୍ର? ମୁଁ ପଚାରିଲି। ହଁ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ହିଁ ଠିକ୍, ସେ କହିଲା। ମୁଁ ଏଠାରେ ରହିବି ତ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ମା ବାପାଙ୍କୁ ବି ସନ୍ଦେହ ହୋଇପାରେ। ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିଲି। ସେ ଠିକ୍ କହୁଥିଲା। ଆମ ସମ୍ପର୍କର ରହସ୍ୟ ଯଦି କେବେ ଖୋଲିଗଲା, ତେବେ କେବଳ ଆମର ନୁହେଁ ବରଂ ପୂରା ପରିବାରର ବଦନାମ ହେବ। ତାପରେ ହଠାତ୍ ଅନିକେତ ମୋ ହାତ ଧରିନେଲା। ଦିଦି, ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତା ସ୍ୱରରେ ଏକ ଅଜବ ଉତ୍ତେଜନା ଥିଲା। କ'ଣ? ମୁଁ ଧୀରେ ପଚାରିଲି। ତୁମେ ମୋ ସହ ଚାଲିବ? ତୁମେ ଏବଂ ପିଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ସହର ଚାଲିଯିବା। ସେଠାରେ କେହି ଆମକୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ସେଠାରେ ଏକାଠି ରହିପାରିବା। କେହି ଜାଣିବେ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ କ'ଣ। ମୁଁ ତା କଥା ଶୁଣି ଅବାକ୍ ହୋଇଗଲି। ଅନିକେତ, ତୁ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛୁ କି? ଏହା ଭୁଲ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଦିଦି? ସେ ଆବେଗର ସହ କହିଲା। ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଉ। ଆମେ ଏକାଠି ଖୁସି ଅଛୁ। ପିଲାମାନେ ବି ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ଫରକ ପଡ଼େ? ମୁଁ ତା ହାତ ଝଟକାଇ ଦେଲି। ବନ୍ଦ କର ଅନିକେତ। ଆମେ ଏମିତି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏହା ପାପ। ଏବଂ ଯଦି କେବେ କାହାକୁ ଜଣାପଡ଼ିଗଲା, ତେବେ ଆମେ ଦେଶର ଯେକୌଣସି କୋଣକୁ ଚାଲିଯାଉ, ଆମର ସତ୍ୟ ଆମ ସହ ହିଁ ରହିବ। ଅନିକେତ ମୋତେ ଗଭୀର ଭାବେ ଚାହିଁଲା। ତା ଆଖିରେ ଲୁହ ଏବଂ ନିଆଁ ଦୁଇଟି ଯାକ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମ ବିନା ରହିପାରିବି ନାହିଁ ଦିଦି, ସେ କଷ୍ଟଭରା ସ୍ୱରରେ କହିଲା। ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ, କେବଳ ଭଉଣୀ ଭାବରେ ନୁହେଁ। ଏହା ଭଲ ପାଇବା ନୁହେଁ ବରଂ ବାସନା ଅନିକେତ, ମୁଁ କଡ଼ା ଭାବେ କହିଲି। ଯଦିଓ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ଏହା କେବଳ ବାସନା ନଥିଲା, ଆମ ଭିତରେ କିଛି ଆହୁରି ଗଭୀର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନାମ ଦେବା ପାପ ଥିଲା। ଅନିକେତ ସେଠାରୁ ଉଠି ନିଜକୁ ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ସେହି ଅଗଣାରେ ବସି ରହିଲି, ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ଲୁହ ଗଡ଼ାଇ। ପରଦିନ ସକାଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଉଠିଲି, ଦେଖିଲି ଯେ ଅନିକେତର ରୁମ୍ ଖାଲି ଥିଲା। ସେ ନିଜ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ସେ ଏକ ଚିଠି ଛାଡ଼ିଥିଲା। ସେଥିରେ ଲେଖାଥିଲା, ମୋର ପ୍ରିୟ ଦିଦି, ମୁଁ ଯାଉଛି।
ଏହି ସହର ଛାଡ଼ି ତୁମେ ଠିକ୍ କହୁଛୁ। ଆମର ଏକାଠି ରହିବା ଭୁଲ। ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଯେ ମୋ ଯୋଗୁଁ ତୁମର ବା ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଆସୁ। ମୁଁ ସହରରେ ଏକ ଚାକିରି ନେଇଛି। ପ୍ରତି ମାସରେ ପଇସା ପଠାଉଥିବି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅଛି, ତୁମକୁ ବା ପିଲାଙ୍କୁ କେବେ କୌଣସି ଜିନିଷର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। କ୍ଷମା କରିଦେବ ଦିଦି। ତୁମର ଅନିକେତ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀ କିପରି ଲାଗିଲା? ଦୟାକରି ନିଜର ମତାମତ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା, ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।